students, welcome to Sankalp Study Success Lectures. Next, computer organization and architecture lo next concept in unit 1, register transfer language. Okay, see here in the first session I explained already block diagram of digital computer and definition of computer organization, definition of computer design and computer architecture and introduction of digital computers. So hope you understand this lecture. So see here, this is a very important topic and somewhat difficult topic. Okay, so జాగ్రత్తగా కాన్సంట్రేషన్గా వినండి. If you have any doubts, you can mail to me divyamam2020@gmail.com and you can also WhatsApp me in 6300958801 number. Let us discuss in detail. See here, this is a part 2. I divided in, already I explained unit 1 I divided into 3 parts. Okay, so part 1 already explained. Part 2 lo registers, transfer and language and micro operations. So micro operations I explained in the next session, but in this particular session I am going to explain about register, transfer language and register, transfer. Okay, and here in part 2 we have bus and memory transfers, arithmetic micro operations, logical micro operations, shift micro operations and arithmetic logical shift unit operation. So these are the micro operations. This is another topic and this is these two are the one topic. Okay, so in this session I am going to explain these two topics, register, transfer language and what is register transfer actually. Okay, how we can transfer the data from one register to another register. Okay, see here, register, transfer language and micro operations, and in this register, transfer language. So we are discussing about digital computers, right? So a digital computer system interconnection with the digital modules. Okay, digital computer system ఎప్పుడు కూడాను దేంతో మనకి ఇంటర్కనెక్షన్ అయి ఉంటుంది, డిజిటల్ మాడ్యూల్స్తో ఇంటర్కనెక్షన్ అయి ఉంటుంది. సో ఏంటి డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ మేడం అంటే, డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్, డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ డీకోడర్స్ or arithmetic elements so here these three, registers, decoders and arithmetic elements and control logic are the digital modules. Okay, so a digital computer, first point ఏంటి ఇక్కడ, డిజిటల్ కంప్యూటర్ అనేది దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్ కనెక్షన్ విత్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్. సో డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ వచ్చేస్ రిజిస్టర్స్, డీకోడర్స్, అర్థమెటిక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంట్రోల్ లాజిక్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ అనేవి, దీస్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ కామన్ డేటా అండ్ కంట్రోల్ పాత్స్ టు ఫార్మ్ ఏ కంప్లీట్ డిజిటల్ సిస్టమ్. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ ఈ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతాయి వేటితోని, విత్ సమ్ కామన్ డేటా, కొంత కామన్ డేటాతోని, అలాగే కంట్రోల్ పాత్స్ ఉంటాయి వాటితోని ఏంటవి ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, నేను మీకు నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది కామన్ డేటా అంటే ఏంటి, కంట్రోల్ పాత్స్ అంటే ఏంటని. మన బ్లాక్ మీరు COAలో యూ మస్ట్ రిమెంబర్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్లోని డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి, ఆ డయాగ్రామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అగైన్ 7 marks or 8 marks క్వశ్చన్, రిజిస్టర్, ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రిజిస్టర్స్, డీకోడర్స్, అర్థమెటిక్ ఎలిమెంట్స్, కంట్రోల్ లాజిక్ అనేవి మళ్ళీ ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతాయి. వేటితో ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతాయి, కామన్ డేటా అండ్ కంట్రోల్ పాత్స్ అవుతాయి. దేనికి అవుతాయి, టు ఫార్మ్ ఏ కంప్లీట్ డిజిటల్ సిస్టమ్. ఓకే, యాక్చువల్గా డిజిటల్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్. Okay, digital modules are interconnected with the common data and control paths to form a complete digital system. Okay, understand? So ikkada digital modules are best defined by registers. So వాటిని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం, త్రూ రిజిస్టర్స్ ద్వారా. అండ్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ మనకి కొన్ని ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాయి. నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, మైక్రో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఏంటి ఆపరేషన్స్ అంటే, మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కానీ, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ, షిఫ్ట్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ కానీ, ఇలా కొన్ని ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ దెమ్. సో డేటా వేర్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్స్, డేటా విల్ బి స్టోర్డ్. ఓకే, సో హియర్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ డిఫైన్డ్ బై ద రిజిస్టర్స్. త్రూ రిజిస్టర్స్ ద్వారా వాటిని మనం డిఫైన్ చేస్తాము. అండ్ ఈ రిజిస్టర్లో సేవ్ అయిన డేటా మీద మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాము అని ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో చెప్తున్నారు.
అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఓన్లీ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ లాస్ట్ పాయింట్ రిపీట్ అయింది. సో డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్. సేమ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ. డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ బెస్ట్ డిఫైన్డ్ బై ద రిజిస్టర్స్ అండ్ ద కంటైన్ అండ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ దెమ్ అంటే ఇక్కడ రిజిస్టర్స్లో సేవ్ అయినటువంటి డేటా మీద ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో ద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? మైక్రో ఆపరేషన్స్. సో ఇక్కడ మనం డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ రిజిస్టర్స్లో డేటా సేవ్ చేస్తాం కదా, డిజిటల్ మాడ్యూల్స్లో రిజిస్టర్స్లో మనం డేటాని సేవ్ చేస్తాం. ఆ డేటా స్టోర్డ్ అయిన రిజిస్టర్స్లో ఏవైతే ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ అవుతాయో ఓకేనా, ఆ ఆపరేషన్స్ని ఏమంటున్నాము? మైక్రో ఆపరేషన్స్ అని అంటున్నాము. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. I repeat the statement. The operations performed on the data stored in registers are called what? Micro operations. Though the result of the operation may replace the previous binary information of a register or may be transferred to the another register. So see, this very very important. Okay, for example ఎడిషన్ జరిగింది అనుకోండి, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్లో సమ్ ఎడిషన్ జరిగింది. ఓకేనా, ఎడిషన్ జరిగినప్పుడు దాని అవుట్పుట్ అనేది ఓకే అది ప్రీవియస్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్లో అంటే ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్లో అయినా సేవ్ అవుతుంది, లేదా అవుట్పుట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద అనదర్ రిజిస్టర్లో అయినా సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, see here the result of the operation may replace the previous binary information of a register or may be transferred to another register. సో అక్కడ ఇలా రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ మే రీప్లేస్, రైట్? ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకి వేరే రిజిస్టర్లో అయినా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, లేదా ఎక్కడికి లోడ్ అయిందో అక్కడికి ఉంటుంది. సో దానికి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి దే యూజ్ దట్ షిఫ్ట్, కౌంట్, క్లియర్, లోడ్ అనే ఆపరేషన్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండర్స్టాండ్? సో అప్ టు హియర్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ మైక్రో ఆపరేషన్ డెఫినిషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ రిజిస్టర్లోకి మనకి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది అని చెప్పాను. Okay, so we have internal hardware organization of a digital system is best defined by specifying how we can define the digital system. How we can define? ఇక్కడ మనకి set of registers ఉంటాయి and the flow of data between them. సో ఇక్కడ మనకి సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ లైక్ R1, R2, R0, R3 ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ R0, R1, R2, R3. ఓకే, సో ఇలా మనకి సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ద డేటా అండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంటర్నల్ హార్డ్వేర్ ఆర్గనైజేషన్. అండర్స్టాండ్? ఇంటర్నల్ హార్డ్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్. ఒక డిజిటల్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ హార్డ్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాన్ని మనం బెస్ట్గా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ద సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ దెమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే రిజిస్టర్స్లో డేటా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి? డేటా ఉన్న తర్వాత ఆపరేషన్స్, రైట్? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సి micro operations are performed on what information? Binary information. Binary in the sense what? In the format of zeros ones రూపంలో ఉంటాయి అన్నమాట. The sequence of micro operations are performed on the binary information which are stored in the register. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్లో రిజిస్టర్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తాము, స్టోర్ చేసిన డేటా మీద ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ కంట్రోల్ పాత్ దట్ ఇనిషియేట్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్. So sequence of micro operations, addition, subtraction or any other operations, logical operations. So వీటన్నింటిని సీక్వెన్స్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవ్వాలి అని చెప్పి ఇనిషియేట్ ఎవరు చేస్తారు? కంట్రోల్ పాత్ చేస్తుంది. Okay, so these three are the best defined of a digital system to the internal hardware organization. Understand everyone? Hope you understand. See ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ రిజిస్టర్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది, డేటా స్టోర్ అయిన తర్వాత వాటి మీద ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఓకేనా, ఆపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి? బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద జరుగుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఒక ఆపరేషన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కావాలి, ఆపరేషన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కావాలి, దాన్ని ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తారు? కంట్రోల్ పాత్ చేస్తుంది. ఓకే, దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్. సో రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ చెప్పిన తర్వాత నేను మీకు రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, సో రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఈ పైన చెప్పాను మీకు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని ఒక సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్లో మీరు డేటాని నొటేషన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనమాట. అంటే
మన ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి ఒక డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ని రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు. అండర్స్టాండ్? సో see here, register transfer language is the symbolic representation of the notations that are used to specify the sequence of micro operations. Okay. సో మేడం మరి ఈ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్లో నేను ఏంటేంటి యూజ్ చేయాలి, ఏంటేంటి మాడ్యూల్స్ని, ఏంటేంటి నొటేషన్స్ని యూజ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ నీట్గా డయాగ్రామ్ని డ్రా చేస్తాను అంటే ఇవన్నీ కూడా మీరు యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సీ హియర్, మన కంప్యూటర్ సిస్టంలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ మెమొరీ అండ్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్స్. ఈ విషయం మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఓకేనా? నార్మల్గా మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో సిఎస్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా జరుగుతుందమ్మా? డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది? బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్, పిఆర్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్కి అండ్ మెమొరీకి, అలాగే ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్కి అండ్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్స్కి లేదా అవుట్పుట్ సిస్టమ్స్కి మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. am I clear everyone? So these data transfer can be represented by standard notations. ఈ రిప్రజెంటేషన్, ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనము స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఏంటి ఆ స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్? ఖచ్చితంగా మీరు డయాగ్రామ్స్ని డ్రా చేసినప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ని మీరు యూజ్ చేయాలి. ఈ స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ని మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ బాగా పడతాయి డయాగ్రామ్స్లోని. సిఓఏలో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, చాలా రిజిస్టర్స్ అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, లాజికల్ గేట్స్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సీ హియర్, మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, కంప్యూటర్ సిస్టంలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్కి లేదా మెమొరీకి మధ్యలోని, లేదా ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్కి లేదా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్స్కి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్, వన్ రిజిస్టర్ నుంచి ఇంకో రిజిస్టర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R0 నుంచి R1కి డేటా వెళ్తుంది అంటే R1 నుంచి R0కి వెళ్తుంది అనుకోండి. సో ఇలా సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చూపిస్తాం. ఆర్ఎల్స్ R1 నుంచి R2కి వెళ్తుంది డేటా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? R1 అనేది ఒక రిజిస్టర్, R2 అనేది ఎనదర్ రిజిస్టర్. ఓకే. సో R1 నుంచి R2కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని ఇక్కడ యారో మార్క్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో దీన్ని ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో పెడతారు, దీన్ని ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో పెడతారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ నథింగ్ బట్ వాట్? స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ అనమాట. సో ఖచ్చితంగా మనం స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. See here, standard notation set starts with registers ki. Processor registers ki ela meer notation chestaru? R0, R1, R2 and so on. Okay, remember this point. You can start with R1, R2, R3 and so on. Registers denoted notations enti? R0, R1, R2. And address of memory locations are represented by LOC, local place, and MEM. Ila మెమొరీ లొకేషన్స్ అడ్రస్కి మనం ఏంటి యూజ్ చేస్తాము? రిమెంబర్ దిస్, LOC, ప్లేస్, క్యాపిటల్ లెటర్సే ఉండాలమ్మా, ఓకేనా, స్మాల్ లెటర్స్ కాదు, అండ్ MEM, మెమొరీ, ఓకే, ఎక్సెట్రా. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి ఏంటి యూజ్ చేస్తాము? డేటా ఇన్. ఫర్ ఇన్పుట్ రిజిస్టర్స్ డేటా ఇన్, ఫర్ అవుట్పుట్ రిజిస్టర్ ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ డేటా అవుట్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. ఫర్ ఇన్పుట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డేటా ఇన్. For output register we have to use data out. So see here, capital letters compulsory use cheyali. The content of register or memory location is denoted by placing square brackets. ఒక పర్టికులర్ రిజిస్టర్ యొక్క కంటెంట్, ఓకేనా, కంటెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1లో మీరు ఏదో ఒక డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 0, 1, 2, 3 అనే డేటాని. సో ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ ఆర్ ఎ మెమరీ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ రిజిస్టర్, ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్కి లొకేషన్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, మీకు మీ యొక్క ప్రతి ఒక్కరికి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, రైట్, సమ్ మెమరీ లొకేషన్ ఉంటుంది కదా. మెమరీ లొకేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక లొకేషన్కి స్టిక్ అయి ఉంటారు. సో సిమిలర్లీ ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్ కూడా లొకేషన్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, మెమరీ లొకేషన్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ మెమరీ లొకేషన్ అడ్రస్ని లేదా ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ యొక్క కంటెంట్ని మనం ఎందులో డినోట్ చేస్తాము? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో డినోట్ చేస్తాం. సో అరౌండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి?
సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ని జరిగిన తర్వాత వాటిని సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్లో మన బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ని గీస్తాము. ఆ డయాగ్రామ్స్లో డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ని యూస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మనం ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్కి R0 R1 అని డినోట్ చేస్తున్నాము. అడ్రస్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్కి LOC ప్లేస్ MAM అని యూస్ చేస్తున్నాము. ఇన్పుట్ రిజిస్టర్స్కి డేటా ఇన్, అవుట్పుట్ రిజిస్టర్స్కి డేటా అవుట్ అని యూస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. అండ్ రిజిస్టర్ యొక్క కంటెంట్కి లేదా రిజిస్టర్ యొక్క మెమరీ లొకేషన్స్కి ఎక్కడ పెడుతున్నాము, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ ఇన్ ద registers. So these are the notations you must remember. So this is about register transfer language. Okay. And next one, register transfer. Register transfer in the sense, the term register transfer refers to the availability of the hardware logic circuit that can perform a given micro operation and the transfer the result of the operation to the same register or any other register. Understand? ఇప్పుడు మనకి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, మైక్రో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్. అసలు గివెన్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి లాజికల్ సర్క్యూట్ అవైలబుల్గా ఉందా లేదా అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? మనకి మైక్రో ఆపరేషన్స్ జరగాలి కదా, రిజిస్టర్స్ మధ్యలో మైక్రో ఆపరేషన్స్ జరగాలి. ఒక పర్టికులర్ ఆపరేషన్ జరగాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, హార్డ్వేర్ లాజిక్ సర్క్యూట్ కావాలి, HLC కావాలి, హార్డ్వేర్ లాజికల్ సర్క్యూట్ కావాలి in order to perform a micro operations of a register. Understand? సో ఆ పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ లాజికల్ సర్క్యూట్ అవైలబిలిటీ ఎవరు రిఫర్ చేస్తారు, రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ రిఫర్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్ మా? రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ రిఫర్స్ టు ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ లాజిక్ సర్క్యూట్ that can perform the given operations, micro operations. And next one, ఆపరేషన్స్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని, రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ని మనం అదే రిజిస్టర్లో అయినా సేవ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 నుంచి R2కి అయింది అనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్. సో ఇక్కడ మనం R2 దగ్గరైనా సేవ్ చేయొచ్చు, లేదా దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆపరేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని వేరే రిజిస్టర్లో ఇంకెక్కడైనా కూడా మీరు సేవ్ చేయొచ్చు. ఎనదర్ రిజిస్టర్లో కూడా మీరు ఆ పర్టికులర్ రిజల్ట్ని, ఆ ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దాన్ని కూడా మనకి ఎవరు రిఫర్ చేస్తారు అంటే కనుక రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్, రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి రిఫర్ చేస్తుంది, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ లాజిక్ సర్క్యూట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ మైక్రో ఆపరేషన్స్ జరిగిన తర్వాత ఇట్ రిఫర్స్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్, transfer of the result of the operation to the same register or any other register. Okay na? So these two works అనేవి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా మనకి డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ని, స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు స్పెసిఫైయింగ్ ఏ ఆపరేషన్స్ ఆన్ వేరియస్ రిజిస్టర్స్. ఓకే. సో దీనికి మెమొరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్కి MAR అని యూజ్ చేస్తారు. మెమొరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్, మార్చ్ కాదు, MAR, మెమొరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. Okay, for memory address register is designated by MAR, and program counter is designated or notation ఎలా ఉంటుంది, PC is nothing but what, program counter. It holds, program counter లో మనకి ఏంటి ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఒకటి మీరు చేస్తున్నారు, ఒక ఎడిషన్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ పని చేయాలి, ఆ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చేయాల్సిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అడ్రస్లో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, దట్ ఈస్ IR, ఇట్ హోల్డ్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో మనకి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్స్లో ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ హోల్డ్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ R1, ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్. సో ఇక్కడ మనం మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, R0, R1, R2 ఇవన్నీ కూడాను ఏంటి, PR, ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, the most common way to represent a register by rectangular box.
సో దేనిలో యూజ్ చేస్తాము, రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో మనం ఒక రిజిస్టర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ ఇన్సైడ్ ఇన్ ఏ ఫిగర్. సి హియర్, ఇక్కడ ఫిగర్స్ చూడండి. R1, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ రిజిస్టర్. R1 అని డైరెక్ట్గా మీరు ఇన్స్టేట్ చేసేసారు. The most common way to represent a register with the help of rectangular box ma. Remember this rectangular box use chestamu. R1, okay, like R2, okay, like R3, like this we are denoted. And also we can represent the individual bits. So see here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 to 7 individual bits also we can show in the rectangular box. Okay, for example it is 16 bit. 16 bit means 0 to 15. If you count it 1 to 15 it is a 15. 0 to 15 it is a 16 bit. 0 to 15 is a 16 bit. So that also you can number of bits you can also showing in the rectangular box. And a bit register is also partitioned into two parts, from 0 to 7 and 7 to 8, not 8, 15. 0 to 7 and 7 to 15, two parts. This is a lower part, this is a higher part. See here, this is 0 to 7 and 7 to 15. Okay, so it can be divided into two parts ma. 8 through 15 మనకి ఉంటుంది, 0 to 7 and 8 to 15 ఉంటుంది. So this is a lower part and this is a higher part. Program counter lower part, program counter higher part. Okay, so bits 0 through 7 are assigned the symbol L. Why? Because it is a low bit, low bytes ఉంటాయి. And bit 8 to 15 are assigned the H symbol. H means high bytes. So like this you can represent the registers. So this is the one notation, this is bits notation. Number of bits you can also represent, and two parts also we can divide it. So see here, this is a block diagram of registers. Register యొక్క block diagram ఇలా ఉంటుంది. For example, data transfer from one register to another registers అనుకోండి. So here I want to transfer the data from one register to another register. Understand? So for example here I am going to transfer the data from R1 to R2 register. See how we denote R1 to R2. Okay, see this particular arrow mark we have to use, R1 to R2. So here input denotes like this and this is output. సో ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, R1 నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, R2లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ నుంచి మనం డేటాని కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ సెక్షన్. ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ P. ఇఫ్ P ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ R1 నుంచి R2కి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా సమ్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అని ఇండికేషన్ అనమాట. ఇఫ్ P ఈక్వల్ టు 1 is nothing but what? So some data is transferred from R1 to R2. Okay, so like this we have to denote data transfer from one register to another register. Example, from R1 to R2, like this we have to denote. Okay, now see here, most of the users want the transfer to occur only in a predetermined control conditions. So చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అంటే నార్మల్గా యూజర్స్ అందరూ they want to transfer the data occur only in predetermined control conditions. దాన్ని PC అంటారు, సారీ Pతో డినోట్ చేస్తారు కంట్రోల్ ఫంక్షన్ని. కంట్రోల్ ఫంక్షన్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటారు అంటే సో ఇక్కడ P అనేది కంట్రోల్ సిగ్నల్. P is nothing but what? Control signal or control function. So this is more convenient to us to specify a control function by separating the control variables from register transfer operations. See this one, P to R1 to R2. If P equal to 1 here, that is nothing but what? P is a control signal that is generated in the control section. If P equal to 1, then R2 equal to R1. See, R1 to R2. Okay. So here P is nothing but what? Control signal that is generated in the control section. See the block diagram, very important block diagram that depicts the transfer of data from R1 to R2. Transfer of data from R1 to
R2. ఈ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. I'll show you another diagram also. This diagram also correct, but see here, ఇక్కడ మనకి R1 నుంచి R2కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. Am I clear? R1 to R2 డేటా ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ P కంట్రోల్ సర్క్యూట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్ ఆర్ కంట్రోల్ సిగ్నల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఏంటి యూజ్ చేస్తున్నారు? లోడ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఏం డినోట్ చేస్తారు? N. సి డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. దిస్ డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, సో హియర్ N indicates that number of bits for the register. N is nothing but what? Number of bits of a register, and outputs the register R1 are connected to the N inputs of the register. So ఇక్కడ R1 నుంచి వచ్చేది ఏంటి? అవుట్పుట్. దేనికి ఇన్పుట్? R2కి ఇన్పుట్. N is nothing but what? Number of bits for the register. సో ఎన్ని బిట్స్ నాకు R1 నుంచి R2కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎవరిస్తున్నారు? సారీ, ఇన్పుట్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? R2 తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది? R1 నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. R1 నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎక్కడికి? R2కి. ఓకే, సో N అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ R1 connected to N input of the register R2, and a load input is activated by the control variable P, which is transferred to the register R2. సో ఇక్కడ R1 నుంచి R2కి నాకు డేటా లోడ్ అయినప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ దగ్గర, ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఏంటి అవుతుంది? లోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. మనకి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దానిలో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు R1 నుంచి R2కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కంట్రోల్ వేరియబుల్ P దగ్గర లోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లోడ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ P ఆర్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్ P when transfer is happened. See here, this diagram also correct. Okay, control circuit P and load ఎప్పుడు మనకి లోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది? R1 నుంచి R2కి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? అండ్ క్లాక్ పల్స్ ఆల్సో దేర్. P is activated in the control section by the clock pulse and the data will be transferred. And these are the basic symbols that are used in the register transfer notations. So register transfer ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి, ఒక రిజిస్టర్ నుంచి ఇంకో రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మనం ఈ సింబల్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దీనిలో లెటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. లెటర్స్ అండ్ న్యూమారికల్స్ దేనికి? రిజిస్టర్స్ని డినోట్ చేస్తాయి. ఓకే, లెటర్స్, న్యూమారికల్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డినోటింగ్ ద రిజిస్టర్స్ లైక్ MAR మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ అండ్ R1, R2, R0 ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? రిజిస్టర్ని డినోట్ చేస్తాయి. అరే పెరాంథసిస్ దేన్ని రిజిస్టర్ చేస్తుంది? పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రిజిస్టర్. ఓకేనా? ఒక పర్టికులర్ రిజిస్టర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే మనం చెప్పాలి అనుకుంటే పెరాంథసిస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1లోని 0 to 7 అనుకోండి, ఇది లో బిట్. ఓకేనా? అదే R2లోని 8 to 15 అనుకోండి, ఇది హై బిట్. సో అలా అనమాట. కొంత పార్ట్ మాత్రమే మనం డినోట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పెరాంథసిస్. Okay, and arrow mark is denotes for transforming the data. Okay, so see here, transformation మీరు ఎప్పుడు కూడాను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇలాగే చూపించాలి. ఓకేనా? R1 నుంచి R2కి వెళ్తుంది డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని మీరు డినోట్ చేయాలి. This denotes the transfer of information. And next comma which is used for separate the two micro operations. See here, R1 నుంచి R2కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ వన్ ఆపరేషన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా. అండ్ R2 నుంచి అగైన్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టు R1. సో దిస్ ఈస్ అ వన్ ఆపరేషన్, దిస్ ఈస్ అనదర్ ఆపరేషన్. ఈ టూ ఆపరేషన్స్కి ఎవరు సెపరేట్ చేస్తున్నారు? కామా సెపరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ సింబల్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్. సో అండర్స్టాండ్ దీస్ నోటేషన్, దీస్ సింబల్స్, లెటర్స్, పెరాంథసిస్, ఏరో మార్క్ అండ్ కామా. ఈ COAలో ఇట్లానే చూపించండి. ఓకేనా? R1 నుంచి R2 కని చూపించండి. మేడం ఇది కూడా కరెక్టే కదా అనుకుంటారు, R1 to R2. ఓకే, సో ఈ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి కనబడదు, ఇట్లానే ఉంటుంది అనమాట కంప్యూటర్ సిగ్నల్స్లోని. అండ్ సీ హియర్ టైం డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది క్లాక్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్లాక్. ఓకే, ఈ క్లాక్ అనేది మనకి దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ వన్, ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి దానికి ఇలాగే ఉంటుంది. సో సమ్ పాయింట్ దగ్గర మీరు T అనుకున్నారు. T అనే పాయింట్ దగ్గర మీకు ఏమైంది? P అనేది యాక్టివేట్ అయింది, P = అనేది యాక్టివేట్ అయింది. సో సమ్ అదర్ పాయింట్ T+1 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ వేరియన్స్ T నుంచి T+1కి.
So as shown in this particular time diagram, P is activated in the control section by the raising the ease of clock pulse at T, right? T దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి లోడ్ అయింది నాకు, ఓకే, అంటే R1 నుంచి R2కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగింది. సో ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. సో ఎప్పుడు నాకు 0 అయింది, ఇది P = 1. సో మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు డౌన్ అయింది, T+1 దగ్గర 0కి వస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. ద నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ క్లాక్ ఎట్ T+1 finds the load input active and data inputs of R2 or the load into the register and parallelly, okay, and go back to 0. So this is 1 and go back to 0 at which place, T+1. అంటే టైం T దగ్గర నాకు P యాక్టివేట్ అయ్యింది, టైం T+1 దగ్గర నాకు P అనేది డౌన్ అవుతుంది, బ్యాక్ టు 0 at time T+1. అదర్వైజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ విల్ అక్కర్ విత్ ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ ట్రాన్సిషన్ వైల్ P రిమైన్స్ యాక్టివ్. సో ఇక్కడ నాకు డౌన్ కాకపోతే అలాగ నాకు క్లాక్ పల్స్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది, అండర్స్టాండ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర నాకు అదే అలాగా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర, అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ T+1 దగ్గర నేను డౌన్ ఏరో చూపించేస్తాను. దట్ మీన్స్ వాట్, హియర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టాప్ అయిందనమాట. సో లైక్ దిస్ టైమ్ డయాగ్రామ్స్ని కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ మీకు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీకు ఆ లోడింగ్ డయాగ్రాము, ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ డయాగ్రామ్, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అండ్ దీస్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ రాసి చేసి పెడితే మీకు మంచి మార్క్స్ పడతాయి. అగైన్ దిస్ ఈజ్ 7 to 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ రిపీట్. రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీకు డిజిగ్నేట్ బై ద క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మనం డిజిగ్నేట్ చేస్తాము, సమ్ టైమ్స్ ఫాలోడ్ బై న్యూమారికల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ద మోస్ట్ కామన్ రిప్రజెంట్ ద రిజిస్టర్ బై ద రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో మనం రిజిస్టర్స్ని చెప్తాము, అంటే రిప్రజెంట్ చేస్తాము డేటాని, లైక్ R1 లైక్ దిస్, ఓకేనా, R2 లైక్ దిస్. అండ్ వీటికి టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనం బిట్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, 0 to 15 అని. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ రిజిస్టర్ క్యాన్ బి మార్క్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్, ఓకే. అండ్ ఈ రిజిస్టర్స్ని పార్టిషనింగ్ కూడా చేస్తాము. ఎట్లా పార్టిషన్ చేస్తాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 7 నుంచి 8 to 15, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ లోవర్ బిట్, దిస్ ఈజ్ అ హయ్యర్ బిట్, ఇలా కూడా మనం పార్టిషన్ చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ R1 ఆర్ R2 ఏదైనా అనుకోండి. సో ఇక్కడ 16 bit రిజిస్టర్ ఈజ్ పార్టిషన్డ్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 2 parts, partitioned into 2 parts. Bit 0 through 7 are assigned the symbol L, low byte, and 8 to 15 assigned the H symbol, high byte, okay. So ikkada manaki 16 bit register is a PC program counter. The symbol PC 0 to 7 or PCL ane use cheyochu, that refers to the low order byte, and PC 8 to 15 or PCH to the refers to the higher order byte. ఈ పాయింట్స్ మీరు ఆసిన ఆన్సర్లో పడాలి, ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్స్లో ఇవన్నీ పాయింట్స్ రాయాలి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే. అలాగే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎట్లా చూపిస్తున్నారు, R1 నుంచి R2కి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ R1 to R2. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇక్కడ సోర్స్ ఎవరు, R1 నుంచి డెస్టినేషన్ ఎవరు, R2కి వెళ్తుంది. ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ రిజిస్టర్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత R1లో మనం చేంజ్ చేయొచ్చా అంటే డస్ నాట్ చేంజ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ రిజిస్టర్. వాట్ ఈస్ దట్ సోర్స్ రిజిస్టర్, R1 does not change the particular data in the R1 after the transfer. That means transfer occurs only under predetermined control condition. So what is the predetermined control condition? We cannot change the data once it transferred. Okay, this can be shown by means if and statement. If P equal to 1, then R1 నుంచి R2కి information అనేది సేవ్ అవుతుంది. If P equal to 1, then R1 to R2. Okay, so P is nothing but what here, control signal that is generated in the control section. So if P equal to 1, then it will be executed, it will be load. Okay, if P equal to 1, it will be load. The transfer of operation will be executed by the hardware only when P equal to 1. So hope you understand this concept. Thank you so much for watching. Do subscribe to our channel Sankalp Study Success. Please do comment and share with your friends. Like our videos too. So in the next session I am going to explain about bus and memory section. Okay, thank you so much again.